Well, students, good morning. Today we will read SCB 2 of the topic The Tiger, the Brahman, and the Jackal, lesson 8 of your English book. Now I read SCB 2 and you listen mindfully. Place another part of the jungle. The Brahman first meets a peepal tree and tells it the whole story. He then asks whether the tiger is not showing ingratitude in trying to kill one who did a favor. Tree, what have you to complain about? I am treated just as badly as every day. Don't I give shade and shelter to everyone who passes by? And don't people in return tear down my branches to feed their cattle? Is it the way of the world? So don't complain. Be a man. Tiger, now you are satisfied, aren't you, O Brahman? Brahman, not at all. Here comes an old dog. I must ask him. I am sure he will tell a different tale. An old dog comes slowly along the path. He is toothless and half blind and looks very angry. Brahman to the dog, "O dog, I have just let this cruel tiger out of the trap. Now he wants to kill me and eat me. Is that fair? Is this the way in which kindness is repaid in this world?" Dog, fair or not, I don't know. But this is the usual treatment we get from our masters. Look at me. When I was young and useful to my master, guarded his house and helped him in hunting, he treated me with kindness and gave me good food to eat. Now I am old and weak, toothless and half blind. Does my master reward me for the past services? No. Instead, he has driven me out to starve. It is the way of the world, and you must put up with it. Tiger, ha ha. The second witness also goes in my favor. Prepare to die, holy Brahman. Brahman, but wait just one moment, my lord. Here comes a jackal. Let me ask him also. A jackal comes along the path. The Brahman tells him the whole story. Jackal, I don't follow much. Please tell me once again. Brahman, this tiger was caught in a trap. I took pity on him and let him out. Now he wants to kill me and eat me. This is the way he rewards me. Jackal, I am afraid I don't understand. All seems to go in at one ear and out at the other. I will go to the place where it all happened, and then perhaps I shall be able to give a judgment. So they return to the trap. Let us know the meaning of new and difficult words in SCP 2. Meet, ସାକ୍ଷାତ କରିବା, people tree, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ingratitude, ଅକୃତଜ୍ଞ, favor, ଉପକାର, treat, ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା, shade, ଛାୟା, shelter, ଆଶ୍ରୟ, in return, ବଦଳରେ, tear down, ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା, feed, ଖୁଆଇବା। କ୍ୟାଟିଲ୍ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ, ୱାର୍ଲ୍ଡ ପୃଥିବୀ, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଟେଲ୍ ଗପ, ଟୁଥଲେସ୍ ଦନ୍ତଶୂନ୍ୟ, ହାଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ଧ, ଆଙ୍ଗ୍ରି ରାଗି ବା କ୍ରୋଧୀ, କ୍ରୁଏଲ୍ ନିଷ୍ଠୁର, ଫେୟାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଦୟା, ରିପେଡ୍ ସୁଝାଯାଏ, ୟୁଜୁଆଲ ସାଧାରଣ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର, ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ବା ମାଲିକ, ଗାର୍ଡେଡ୍ ଜଗୁଥିଲି, ହଣ୍ଟିଂ ଶିକାର କରିବା, ୱିକ୍ ଦୁର୍ବଳ, ଡ୍ରିଭିନ୍ ଆଉଟ୍ ତଡ଼ିଦେବା ବା ବାହାର କରିଦେବା, ଷ୍ଟାର୍ଭ ଭୋକିଲା ବା ଉପବାସ, ପୁଟ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସହ୍ୟ କରିବା, ୱିଟନେସ୍ ସାକ୍ଷୀ, ଫେଭର ସପକ୍ଷରେ, ଜାକଲ୍ ବିଲୁଆ, ଫଲୋ ଅନୁସରଣ କରିବା, ପିଟି ଦୟା ପରବଶ, ରିୱାର୍ଡ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଝିବା, ସିମ୍ସ ବୋଧହୁଏ ବା ଜଣାଯାଏ, ହାପେଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ପରହାପ୍ସ ପ୍ରାୟ ବା ବୋଧହୁଏ, ଜଜମେଣ୍ଟ ବିଚାର ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି। Let us know the Odia meaning of the sentences in SCP 2. Place another part of the jungle. ସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ। The Brahman first meets a peepal tree and tells it the whole story. He then asks whether the tiger is not showing ingratitude in trying to kill one who did a favor.
ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟି କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହା ବାଘର ଅକୃତଜ୍ଞତା ନୁହେଁ କି ଯେ ତାର ଉପକାର କରିଥିବା ଲୋକକୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଟ୍ରି, ହ୍ୱାଟ୍ ହାଭ୍ ୟୁ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏବାଉଟ୍? ଆଇ ଆମ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ବ୍ୟାଡଲି ଆଜ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ। ତୁମ ଅଭିଯୋଗ କେଉଁ ବାବଦରେ ଅଟେ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ଖରାପ ସେତେ ବ୍ୟବହାର ପାଉଛି। ଡୋଣ୍ଟ ଆଇ ଗିଭ୍ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଟର ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ହୁ ପାସେସ୍ ବାଇ? ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ଟିୟର୍ ଡାଉନ୍ ମାଇ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଟୁ ଫିଡ୍ ଦେୟାର କ୍ୟାଟଲ୍? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଛାୟା ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋ ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ? ଏହା କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଚଳଣି? ସୋ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ କରନି, ଜଣେ ମଣିଷ ଭଳି ହୁଅ। ଟାଇଗର, ନାଓ ୟୁ ଆର୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଆରଣ୍ଟ ୟୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ବାଘ କହୁଛି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ନା ନାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ହିଅର୍ କମ୍ସ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଡଗ୍। ଆଇ ମଷ୍ଟ ଆସ୍କ ହିମ୍। ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର୍ ହି ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଲ୍। କେବେ ବି ନୁହେଁ। ହେଇ ଏ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ କୁକୁର ଆସୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ପଚାରିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଅଲଗା କିଛି କଥା କହିବ। ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଡଗ୍ କମ୍ସ ସ୍ଲୋଲି ଏଲଙ୍ଗ ଦି ପାଥ୍। ହି ଇଜ୍ ଟୁଥଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍ସ ଭେରି ଆଙ୍ଗ୍ରି। ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ କୁକୁର ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଦନ୍ତବିହୀନ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଟୁ ଦି ଡଗ୍, ଓ ଡଗ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଜଷ୍ଟ ଲେଟ୍ ଦିସ୍ କ୍ରୁଏଲ୍ ଟାଇଗର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରାପ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁକୁର ପ୍ରତି, ହେ କୁକୁର, ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ବାଘଟିକୁ ଜନ୍ତାରୁ ବାହାର କରିଛି। ନାଓ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କିଲ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେୟାର? ଏହା କ'ଣ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ? ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଦ ୱେ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଇଜ୍ ରିପେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ? ଏହି କ'ଣ ଧାରା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦୟାପରାୟଣତାକୁ ପରିଶୋଧ କରାଯାଏ? ଡଗ୍, ଫେୟାର ଅର୍ ନଟ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। କୁକୁର କହୁଛି, ଭଲ ନା ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜୁଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୱି ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର ମାଷ୍ଟର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଆମ ମୁନିବମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଟୁ ମାଇ ମାଷ୍ଟର, ଗାର୍ଡେଡ୍ ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଡ୍ ହିମ୍ ଇନ୍ ହଣ୍ଟିଂ, ହି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ମି ୱିଥ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ମି ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଓ ମୋ ମୁନିବ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଗିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସେ ମୋତେ ଭାରି କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍, ଟୁଥଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ, ଦନ୍ତହୀନ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ଧ। ଡଜ୍ ମାଇ ମାଷ୍ଟର ରିୱାର୍ଡ ମି ଫର୍ ଦି ପାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍? ମୋର ଅତୀତର ସେବା ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ମୋର ମୁନିବ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି କି? ନୋ, ନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ହି ହାଜ୍ ଡ୍ରିଭିନ୍ ମି ଆଉଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଭ। ତା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ମଷ୍ଟ ପୁଟ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ରୀତି ଏବଂ ତୁମକୁ ତାହା ମାନିବାକୁ ହେବ। ଟାଇଗର, ହା ହା, ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ଅଲସୋ ଗୋଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଫେଭର। ବାଘ କହୁଛି, ହା ହା, ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷୀଟି ମଧ୍ୟ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଗଲା। ପ୍ରିପେୟାର ଟୁ ଡାଏ, ହୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହେ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବଟ୍ ୱେଟ୍ ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ମାଇ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ। ହିଅର୍ କମ୍ସ ଏ ଜାକଲ୍। ହେଇ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଆସିଲାଣି। ଲେଟ୍ ମି ଆସ୍କ ହିମ୍ ଅଲସୋ। ଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ। ଏ ଜାକଲ୍ କମ୍ସ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ପାଥ୍। ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟେଲ୍ସ ହିମ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ସେହି ବାଟରେ ଆସୁଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟି କହିଲେ। ଜାକଲ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫଲୋ ମଚ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଲ୍ ମି ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦିସ୍ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରାପ୍। ଆଇ ଟୁକ୍ ପିଟି ଅନ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ବାଘଟି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତାରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ସଦୟ ହେଲି ଏବଂ ତାକୁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳାଇ ବାହାର କରି ଦେଲି। ନାଓ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କିଲ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋତେ ମାରି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ହି ରିୱାର୍ଡସ୍ ମି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
Jackal, I am afraid, I don't understand. ମୁଁ ଭୟଭୀତ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି. All seems to go in at one ear and out at the other. ଯାହା ମନେ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ କାନରେ ପଶି ଅନ୍ୟ କାନ ପଟେ ବାହାରି ଯାଉଛି. I will go to the place where it all happened and then perhaps I shall be able to give a judgment. ମୁଁ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବି ଯେଉଁଠି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବି. So they return to the tap. ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଯନ୍ତା ପାଖକୁ ଫେରିଲେ. Let us discuss comprehension questions and answers in SCP-2. Number 1. Whom did they meet on the way? ସେମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଭେଟିଲେ? Answer. They met a people tree, an old dog and a jackal on the way. ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ କୁକୁର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆକୁ ଭେଟିଲେ. Number 2. Whom did they meet first? କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଲେ? Answer. They met a people tree first. ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଭେଟିଲେ. Number 3. Whom did the people tree support? Why? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା? କାହିଁକି? Answer. The people tree supported the tiger because it had given shade and shelter to every passersby. But in return, the people tore down its branches to feed their cattle. So it supported the tiger, advised the man not to complain. ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବାଘକୁ ସମର୍ଥନ କଲା କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଟୋଇକୁ ଛାୟା ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଡାଳ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି. ତେଣୁ ସେ ବାଘକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଓ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକଟିକୁ କହିଲା. Number 4. How does the people tree help people? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? Answer. The people tree gives the people shade and shelter who passes by it. ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସେପଟେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାୟା ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ. 5. Are people grateful to it for its help? ଲୋକମାନେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି? Answer. No. People are not grateful to it for its help. ନା, ଲୋକମାନେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ. Number 6. How do you know that people are not grateful? ତୁମେ କିପରି ଜାଣୁଛ ଯେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି? Answer. The tree helped the people giving them shade and shelter. But in return, the people tore down its branches to feed their cattle. From this, we know that people are ungrateful. ଗଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାୟା ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ଲୋକମାନେ ତାର ଡାଳକୁ ହାଣି ତାଙ୍କ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି. ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି. Number 7. Which animal did they meet next? ତାପରେ ସେମାନେ କେଉଁ ପଶୁକୁ ଭେଟିଲେ? Answer. They met an old dog next. ତାପରେ ସେମାନେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ କୁକୁରକୁ ଭେଟିଲେ. Number 8. Whom did the dog support? କୁକୁର କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା? Answer. The dog supported the tiger. କୁକୁର ବାଘକୁ ସମର୍ଥନ କଲା. Number 9. How did the dog help its master? କୁକୁର କିପରି ତାର ମୁନିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? Answer. The dog in its young days helped its master a lot. He guarded his house and helped him in hunting. କୁକୁର ତାର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ତାର ମୁନିବକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା. ସେ ତାର ଘର ଜଗୁଥିଲା ଓ ଶିକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା. Number 10. Was the master grateful to the dog for its help? ମୁନିବ କ'ଣ କୁକୁରର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲା କି? Answer. No. The master of the dog was not grateful to that dog. କୁକୁରର ମୁନିବ କୁକୁର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ନଥିଲା. Number 11. How do you know that the master is not grateful? ତୁମେ କିପରି ଜାଣୁଛ ଯେ ମୁନିବଟା କୃତଜ୍ଞ ନୁହେଁ? Answer. Instead of great help of the dog to his master, the master drove it out to starve when it became old, toothless and half blind. From this, we know that the master is not grateful. କୁକୁରର ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାର ମାଲିକ ତାକୁ ଭୋକ ସମୟରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି କୁକୁର ବୃଦ୍ଧ, ଦନ୍ତହୀନ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଥିଲା. ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଯେ ତାର ମାଲିକ
कृतज्ञ नथिला। नंबर 12 होम डिड दे मीट नेक्स्ट तापर से माने कहा को भेटिले आंसर नेक्स्ट दे मेट ए जैकल तापर से माने गोटे बिलुआ को भेटिले। नंबर 13 द जैकल सीम्ड नॉट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग डिड ही रियली फेल टू अंडरस्टैंड और जस्ट प्रिटेंडेड टू बी सो बिलुआ किछि बुझी पार नथिला भଳି जणा पडुथिला सतरे कोन से बुझी पार नथिला ना सेपरि छळना करथिला आंसर नो द जैकल डिड नॉट फेल टू अंडरस्टैंड ही जस्ट प्रिटेंडेड टू बी सो ना बिलुआ बुझी पारिबा न भଳି नथिला से सेपरि छळना करथिला। नंबर 14 व्हेयर डिड द जैकल वांट टू गो टू गिव हिज जजमेंट बिलुआ तार निष्पत्ति देबा पई केउठा को जिबा को चाहुथिला आंसर द जैकल वांट टू गो टू द प्लेस व्हेयर ऑल थिंग्स हैपेंड टू गिव हिज जजमेंट बिलुआ तार निष्पत्ति देबा पई सही जगह को जिबा पई चाहुथिला जेउठारे सब घटना घटिथिला। नंबर 15 द पीपल ट्री डिड नॉट हेल्प द ब्राह्मण सो डिड द डॉग डू यू थिंक द जैकल विल हेल्प हिम आंसर yes we think the jackal would help the man हाँ आमे भाबुछु जे बिलुआ लोकटी को साहाय्य करिवो। This is all about SCP2. Thank you.